السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فاروق پر حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ آج ہماری قرآنی دعاؤں کی سیریز میں چھٹی قسط ہے۔ ہماری آج کی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہماری ہر طرح سے تربیت کی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے انسان کا ایک مینول جو ہے وہ ساتھ میں اتار دیا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا اس کے بیہیویئرز ہیں، کیا اسے کرنا چاہیے، کیا کر کے یہ کامیاب ہوگا، کیا کر کے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمارے لیے درج فرما دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کے لیے، یعنی کہ ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے مانگیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کا جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، مفہوم لینا شروع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، جو ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا، جو تو نے ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم قدرت نہیں رکھتے، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، اور تو ہمیں کافروں پر کامیابی نصیب فرما، ہماری مدد فرما۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی شاندار دعا، بڑی ہی جامع دعا۔ آپ کسی مصیبت میں ہیں، آپ کسی مشکل حالات میں ہیں، اللہ رب العزت سے لو لگا کر عربی میں مانگیں، بہت اعلیٰ کام ہے۔ نہیں عربی یاد ہو رہی، اردو میں، پنجابی میں، براہوی میں، سندھی میں، پشتو میں، سرائکی میں، جو زبان آپ کی ہے، جس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے اللہ رب العزت سے بات کر سکتے ہیں، مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے آپ سے مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ جو نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غرور میں ہیں، تکبر میں ہیں۔ ہم تو عجز کے پتلے ہیں، ہم تو عاجز ہیں، تو اللہ رب العزت کو تو عاجزی پسند ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 286 ہے، سب سے آخری آیت۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ کیونکہ سورہ بقرہ کی 286 نمبر آخری آیت ہے، تو یہ پارہ نمبر 3 میں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، یہ آیت اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کے لیے ایک دعا کی صورت میں سکھائی گئی ہے، جو اللہ کی عدالت اور رحمت دونوں کی یاد دہانی ہمیں کرواتی ہے۔ یہ آیت خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوجھ کی حد بیان کرنے، جیسے اور پچھلی امتوں جیسے بنی اسرائیل پر ڈالے گئے سخت احکامات کی ہمیں یاد دہانی کے لیے نازل ہوئی۔ اس کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا، جیسا کہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں کو عبادات کی اور مختلف قسم کے احکامات کے حوالے سے جو تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ آیت اللہ رب العزت کی رحمت کا اظہار ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ہم نے آپ کے ساتھ مختلف دعائیں ڈسکس کی ہیں، تو اس میں ہم نے آپ کو 5 مختلف جو مفسر ہیں ان کی تفاسیر کی چھوٹی چھوٹی سی مختصر سی حوالے جو ہے ہم نے آپ کو دیے۔ اسی طرح آج بھی ہم آپ کو پہلے بتائیں گے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ آیت اسلامی شریعت کا فلسفہ آسانی پیش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وسیع کا مطلب ہے استطاعت، گنجائش، طاقت۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کی فطرت سے باہر ہو، اس کی قدرت سے باہر ہو، اس کی طاقت سے باہر ہو، اس کی گنجائش سے باہر ہو۔ اسی طرح اسی جو قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے، جو یہ دعا ہے، تو اس میں لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھول کر یا غلطی سے آپ سے جو عمل ہو گیا، جو گناہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت اس کا آپ کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔
اللہ रब्बुल इज़्ज़त आप पर मेहरबानी करता है, आप पर कोई भी ऐसा गुनाह नहीं लाता जो आप भूल चूक से कर बैठे हों, जो आप नादानिस्तगी में कर चुके हो, जिसका आपको पता ही नहीं, आपको शऊर ही नहीं। आप एक ऐसा काम कर बैठे जो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आप उसको जानते ही नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं तुम्हें ऐसी बातों से तो मुआफ़ी कर देता हूँ। और हमें ये बताया कि हमें ये चाहिए, जब हमें इल्म हो जाए कि हमसे ये गलती हो गई थी, हुई नादानिस्तगी में है, हमने जान के नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फौरी तौर पे उसकी माफ़ी मांग ले, और उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरीका भी हमें बता दिया। ये आयत सारी सूरह बकरा का एक खुलासा आप कह लें तो है। इसमें अल्लाह की रहमत, बंदगी, आजिज़ी दोनों का एक हसीन इम्तजाज है। इस तरह मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह तफ़हीमुल कुरान में फरमाते हैं, असूल शरीयत क्या है? इसमें असूल शरीयत यह है कि अल्लाह किसी पर तकलीफ़ फ़ौक़ ताकत नहीं डालता, यानी कि किसी पर भी कोई ऐसी आजमाइश नहीं डालता, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं डालता जो उसकी ताकत से, उसकी गुंजाइश से ज़्यादा हो। फिर असूल जज़ा इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि हर शख्स अपने अमल का खुद, हर बंदा अपने अमल का खुद जिम्मेदार है, कोई बंदा किसी दूसरे के अमल का जिम्मेदार नहीं है। फिर दुआ इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 दुआएं सिखाई हैं जो इंसान की 5 कमज़ोरियों का अहाता करती हैं। ये आयत ईमान वालों को सिखाती है कि वो हमेशा अल्लाह की रहमत के सहारे ढूंढें, उसका सहारा मांगें और अपनी कोताहियों पर इस्तग़फ़ार करते रहें। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह बयानुल कुरान में फरमाते हैं कि इस आयत में ला युकल्लिफुल्लाह, इससे पहले जो मैंने ये दुआ पढ़ी, इससे पहले जो आयत का जो छोटा सा हिस्सा है वो है कि ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सुन इल्ला वुसअहा, यानी कि ये एक अजीम बशारत है कि अल्लाह अपने बंदों पर सख्ती नहीं करता। और दुआ के अल्फाज में हमें क्या सिखाया गया कि भूल और गलती के गुनाह से मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, या तुम मुझसे मांग लो माफ़ी, मैं तुम्हें उसको माफ़ कर दूंगा। पिछली उम्मतों जैसे सख्त अहकामात जो हमारी ताकत से ज़्यादा है, तो उससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम मुझसे पनाह मांग लो, तुम मुझसे मेरी मेहरबानी मांग लो। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हमें पता है कि जो हम काम नहीं कर सकते, जो हमारे लिए मुश्किल होगा, तो बेहतर यही है कि अल्लाह ताला से उसमें आसानी मांग ले, बजाय इसके कि बाद में मार खाते फिरें। तो गुनाहों के वो बाल से माफ़ी मांगना, बख्शिश मांगना, रहमत मांगना बचत है भाई। मांग लें बेहतर है, मांग लें बेहतर है। रमज़ान है तो मांगना, इसमें तो हमें वैसे ही मांगते रहना चाहिए। फिर मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कंजुल ईमान में फरमाते हैं कि इस आयत की तफसीर में कि वुसिया यानी ताकत और गुंजाइश, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी ताकत दी है उतना ही हुक्म दिया है। कितनी प्यारी बात बताई है। फिर दुआ के वो 5 हिस्से बयान करते हैं कि भूल चूक पर मुआवजा ना करना, पिछली उम्मतों जैसा बोझ ना डालना, फिर इसी तरह नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ ना देना, मुआफ़ फरमा देना, फिर बख्श देना, रहम करना, काफिरों के खिलाफ मदद मांगना, कामयाबी मांगना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस तरह कह के बुलाना कि ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, दिल से आवाज़ निकलती है, जैसे हम अपने किसी बहुत प्यारे को बुलाते हैं, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुलाना, ए मेरे मौला। बहरहाल डॉक्टर ताहिर कादरी फरमाते हैं कि ये आयत तकालीफ हयात का इस्लामी फ़लसफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाया तो इंसान के लिए शरीयत को भी आसान फरमा दिया, जज़ा को इंसाफ पर रखा और दुआ को रहमत के साथ छोड़ दिया। ला तो आखिजना से अरहमना तक 5 दरख्वास्तें हैं जो हम करते हैं इसमें। अल्लाह की बारगाह में ये अल्लाह बंदे की आजिज़ी, ये अपने आप को मिटा देने वाली बात जो है ये सामने आती है इसमें। आखिर में जब हम कहते हैं कि फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो इसका मतलब है कि मेरे मौला, जब तक हम तेरे दीन पर कायम हैं, तेरी बातों पर अमल करते हैं, जब तक हम तुझसे मांग रहे हैं, तो तब तक तो हमें साबित कदम भी रख। और जो काफिर हैं, जो तुझे नहीं मानते, उनके मुकाबले में तू हमारी मदद फरमा, बेशक तू ही तो सबसे अच्छी मदद करने वाला है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कैसे मांगें, किसी भी ज़ुबान में मांगें। मैं ये जो सीरीज़ लेके चल रहा हूँ तो ये इसलिए है कि आप किसी भी ज़ुबान में मांगें बस। ये आयत हमें 3 यकीन दिला रही है। अल्लाह हमसे हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, बेशक हम अपने अमाल के खुद ज़िम्मेदार हैं, बेशक, और अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। रात को इसे पढ़ना चाहिए। मुख्तलिफ अहादीस में भी इसका जिक्र है। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5009 फिर सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन हदीस नंबर 807 और इसी तरह मुस्लिम में हदीस नंबर 125 यानी कि 125 नंबर हदीस में भी इसका जिक्र है। फिर मसनद अहमद में हदीस नंबर 21,545 21,545, इसी तरह बहुत सारी और भी अहादीस में इस आयत का जिक्र है। रात को इस दुआ के मांगने की बड़ी ही फजीलत है।
آج کا رمضان مبارک ہے، رات سونے سے پہلے یہ دعا ضرور مانگے، عربی میں مانگے، بہت اچھی بات ہے، سمجھ کے مانگے۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں آپ سے، دعا سمجھ کے مانگے، دعا اللہ رب العزت کو پکار کر مانگے، دل سے مانگے، صرف زبان سے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔